बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदों मुसल्लियों व मुसल्लिमा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिही आमिरा व मुख़बिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यिदिना जोरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि शौक़ से नाम मुहम्मद पर करो जा को निसार। शौक़ से नाम मुहम्मद पर करो जा को निसार क्योंकि यारो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना हर दम हर वक्त पे जो रूहे हज़रत पर दुरूद हर दम हर वक्त पे जो रूहे हज़रत पर दुरूद जन्नतुल फिरदौस में ला रैबा तुम तदखुलून। अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यिदिना करबला वालों का सदका शाह जिला का तुफैल करबला वालों का सदका शाह जिला
तुफैल आसियों के जुर्म धूदे चश्म गिरिया ने रसूल अल्लाहुम्मा वाला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ثم أُرِجَ بنا إلى السماء وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه। मेरे दिल में है इश्क़ मोहम्मद, दिल सलामत है तू क्या नहीं है। मैं मदीने की गलियों में गुम हो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं मदीने की गलियों में गुम हो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। तख्त शाही का हाजत नहीं है, तख्त शाही का हाजत नहीं है। माल ज़र की तमन्ना नहीं है। मैं गुलाम नबी मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम नबी मुस्तफा हूँ। मेरे झोली में क्या क्या नहीं है। मेरे दिल में इश्क़ मोहम्मद, दिल सलामत है तू क्या नहीं है। मैं मदीने की गलियों में गुम हो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। वक्त आखिर है आंखों में दम है, वक्त आखिर है आंखों में दम है। और कोई तमन्ना नहीं है। अब तो जलवा दिखा दीजिए आका, अब तो जलवा दिखा दीजिए आका। मुझको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे दिल में इश्क़ मोहम्मद, दिल सलामत है तू क्या नहीं है। अर्श पर जब पूछे मेरे आका, अर्श पर जब पूछे मेरे आका। तू ही का एक हुआ हुक्म मौला। आओ आओ बेजा भाओ या मोहम्मद, आओ आओ बेजा भाओ या मोहम्मद। आपसे कोई पर्दा नहीं है। मेरे दिल में इश्क़ मोहम्मद, दिल सलामत है तू क्या नहीं है। मैं मदीने की गलियों में गुम हो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दिल है प्यासा नजर भी है प्यासी, दिल है प्यासा नजर भी है प्यासी।
इस कदर क्यों है जाने को जल्दी दिल है प्यासा नजर भी है प्यासी इस कदर क्यों है जाने को जल्दी ठहरो ठहरो जरा या हबीबी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उपस्थित কসবা উপজেলাধীন খারানা ফাতিহা দরবার শরীফের ৬৭তম বারের মতন আজিমুশান বার্ষিক ইসারে সোয়াব মাহফিল আজকের এই তবরুকময় মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি পীর তরিকত রাহবরে শরীয়ত মুর্শিদ বরহক হযরতুল হাজ আল্লামা শাহ সুফি মাওলানা মুখলিসুর রহমান সাহেব কিবলা মাদাজিল্লাহুল আলী আজকের এই মাহফিলের দীর্ঘ সময় নিয়ে পুরজোশময় বক্তব্য রেখে গেলেন মুজাহিদে মিল্লাত মুনাজিরে মিল্লাত গাজী মিল্লাত আপনাদের সুপরিচিত বক্তা আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা আলাউদ্দিন জাহাদি সাহেব কিবলা মাদাজিল্লাহুল আলী মঞ্চ ভরপুর অসংখ্য পীর সাহেব কিবলা উলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে ইজাম নায়েবে মুস্তাফারা সমাবেত আমার পিতৃতুল্য বাবারা নওজওয়ান ভাইরা ছাত্র ভাইরা পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মুস্তুরাত আমার মা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরের সিজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা আজকের এই কসবা উপজেলাধীন খারানা ফাতিহিয়া দরবার শরীফের মধ্যে আমার মতন একজন গুনেহগার মুসাফিরি দাওয়া নিয়ে দুটো কথা বলার তৌফিক যোগ্যতা পেলাম। যে মুনিব মাওলা এতগুলো আশিকে রাসূল আশিকে ওলি আল্লাহর বহরে দুটো কথা বলার আমাকে যোগ্যতা দিলেন, শক্তি দিলেন, তৌফিক দিলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে আমার হয়ে একটিবার বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ইতিমধ্যেই খনখনে শীতকে আলিঙ্গন দিয়ে ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউবেটির মহব্বত ত্যাগ করে ৬৭তম বছরের আজিমুশান এই উরসে পাক তথা ইসারে সোয়াবের মাহফিলে এসে বসে আপন তকদিরকে বলন্দ করার উজালা বাড়াবার যে আল্লাহ তৌফিক দিলেন, যোগ্যতা দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে আরেকবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আরেকটু জোরে দেখুন। আমি ছোট্ট একটি আলোচনার জন্য আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি, ছোট্ট এক টুকরো আয়াত হাদিসে পাক তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে দু চারটা কথা বলার চেষ্টা করবো। আপনারা কি শুনতে রাজি? রাজি? কে কে চলে যাবেন? একটু হাত তুলবেন না? চলে যাবেন? আসলে তো রাতের 12টার পরে, এটা আমিও জানি আপনারাও জানেন, ঘুমের আমেজের সাথে যুদ্ধ করে বসতে পড়া এটা কঠিন ব্যাপার। আর আপনারা যারা আজকে জাহাজে আকবরের মধ্যে শিরকত করে ফেলেছেন, যারা এখনো বসে আছেন মেলা ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে গপগুজার ছেড়ে বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করে নিশ্চিত জাহাজে আকবরের অংশীদার হয়ে গেলেন, ঠিক কিনা? একটু জোরে বলতে হবে, কারণ খায়েশাতে নফসানির সাথে যিনি জাহাজ করতে পারেন ওনার কিন্তু যথেষ্ট মর্যাদা আমার মুনিবের দরবারে, ঠিক না? আমি আহ্বান করব, মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে, বছরে হয়তো দুই একটি রাত আজকের এই খারানা ফাতিহিয়া দরবার শরীফ আপনাদেরকে আহ্বান করে ভোলাই এনে বসাই। আমি বলবো বছরে এই দুটি রাত আপনাদেরকে বসান না, জান্নাতের উপহারটুকু আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আমাদের আপনাদের এই ঈমান এই বক্তব্যের সপক্ষে না বিপক্ষে? একটু কথা বলতে হবে। সুন্নিদের কাছে সে দলিল কি নাই না আছে? একটু জোরে বলতে হবে, কারণ আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায় সুস্পষ্ট কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমাদের জন্য ফরওয়ার্ডিং দিয়ে দিলেন যে উম্মতে মুহাম্মদী তোদের ভয়ের কোনো কারণ নাই, জান্নাত তো আমার মুস্তাফার উম্মতদের জন্য, ঠিক কিনা? বন্ধুরা, আজকের এই শুভক্ষণে শুভ মুহূর্তে আমি মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে আপনাদেরকে আহ্বান করার পিছনে একটি মাত্র কারণ, আমার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে না।
মানুষ পেলে আর না পেলেও আমার বক্তব্য দিয়ে আমাকে ভিজিট দিয়ে দেবে, আমি চলে যাব চট্টগ্রামের জমিনে, ঠিক না? কিন্তু যারা আসলেন, আমরা তো বিরিয়ানি ভাতের জন্য আসি নাই, তবরুকাতের জন্য আমরা আসি নাই, আমরা আসছি মুনিবের কাছ থেকে জান্নাতটুকু নিয়ে যেতে। আমার আল্লাহর কাছে কোনো অভাব আছে? একটু কথা বলতে হবে। আল্লাহর কাছে কোনো অভাব আছে? আমার মোস্তফার কাছে কোনো অভাব আছে নি? আলহামদুলিল্লাহ, এটা হলো সুন্নিদের আকীদা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কাছেও কোনো কিছুর অভাব, নবীর কাছেও কোনো কিছুর অভাব। এখন নবীর দাতা আর খোদার দাতা একটু ভিন্নতা আছে না নাই? আল্লাহ হলেন কুন ফায়াকুনের মালিক, নবী কুন ফায়াকুনের মালিক না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহ বলতে লাগলেন ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমি মহান আল্লাহ আমার মহানবীকে মহা সম্পদ দান করে দিলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীর কাছে সম্পদ কার? ওলি আল্লাহর কাছে সম্পদ গুলো কার? জোরে বলতে হবে। নবীর কাছে সম্পদ কার? ওলি আল্লাহর কাছে সম্পদ কার? আমি কার? দুনিয়ার জগতের সবকিছু কার? সবকিছু যদি আল্লাহর হয়, আমরা বান্দারা এখনো ভুলের মধ্যে আছি। জমিদারি আমার, রাজত্ব আমার, বিবি আমার, সন্তান আমার, গাড়ি বাড়ি আমার, সবকিছু আমার, আমি কার? একবার জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পেয়ে যাই, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, আহ্বানটুকু করে রাখলাম, একটা বিষয় মাত্র উদ্ঘাট করব। ও মুনিব মাওলা, আজকে কসবা উপজেলাধীন খারেরা ফাতিহিয়া দরবার শরীফ হাজার হাজার জনতাকে ডেকে এনে তুমি এবং তোমার মাহবুবের গোলাম বানাইতে চাই। ইয়া আল্লাহ, তুমি পক্ষে না বিপক্ষে? মুনিব মাওলা এলান দিয়ে দিলেন, ঈদে মেরাজ নবী দিয়ে সারা বিশ্বকে আলোকময় করে দিলাম। কোন বাতিল ফিরকার পক্ষে আমি আল্লাহ নাই। কসবার জমিনে অসংখ্য দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ডিলাওয়ালা আসারা নাই। কিন্তু খবরদার, কসবা উপজেলাধীন খারেরা ফাতিহিয়া দরবার শরীফের মতন সব দরবারকে আমি মুনিব মাওলা গোলাম বানাই নাই। যাদেরকে গোলাম বানাইলাম তাদের সপক্ষে আমি মুনিবের পক্ষ থেকে ঈদে মেরাজ নবী দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়লাম, আমার নবী মরা না, আমার নবী জিন্দা। একটু জোরে বলবো না? আমার বাড়ির সূচনা রাখতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন না? কষ্ট পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার? একটি রাত কুরবানি দেন, আমার মুনিব মাওলা সুন্নিদের পক্ষে সমস্ত বাতিল ফিরকার মুখে চুনকালি লাগাই দিচ্ছেন। বিশ্বকে জানাই দিলেন ঈদে মেরাজুন নবী এটা অন্য কারো পক্ষে নয়, একমাত্র সুন্নি জনতার পক্ষে আমি আল্লাহ সাজাইলাম। এখান থেকে একটা আকীদা নিলাম, শুনতে কি রাজি? একটার উপর আমি অটুট থাকবো ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? অনেকে বলে আমার নবী মরা, জোরে বলবেন না নাউজুবিল্লাহ? আমার নবী মরা বলবো না জিন্দা বলবো? দলিল কোরআনে আছে না নাই? ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? এই কসবা উপজেলার নারী পুরুষরা ঈমান দাদা কর, আমি মুনিব ঘোষণা দিয়ে দিলাম, আমার মাহবুব মরা নবী না। ইয়া আল্লাহ, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডেটা থিওরি পেয়ে গেলাম। তোমার নবীকে তুমি হায়াতুর রাসূল বানাইলে, যার সপক্ষে দলিল হযরত সিদ্দিক আকবর। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সিদ্দিক আকবর আঙ্গুল দিয়ে বুঝাইয়ে দিলেন, আমার নবী মরা না, আমার নবী জিন্দা। সেই তো তোর বাপদাদার 14 খানদান মারা গেলে ইমামতের দায়িত্ব নিতে হয়। কোন পীর সাহেব নামাজ পড়ায়, কোন খতিব নামাজ পড়ায়, কোন মৌলবী নামাজ পড়ায়। আমার মুস্তাফার নূরানি কফিন তৈরি হলো, গোসল দেওয়ানো হলো, জানাজার নামাজের মামলা ভিন্ন হয়ে গেল। ইমামতের প্রয়োজন পড়ে নাই, মামলাটা কি?
বলে যে ইমামকে ইমামতি করবে আমার নবী জিন্দার করো কি আবার জানাজার নামাজ হয় উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ আল্লাহর কোরআন শায়ত গাওয়া দিয়ে দিলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে মরা রাখি নাই, জিন্দা মুস্তাফা হিসাবে পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমি প্রকাশ ঘটাই দিলাম। ইয়া বারিনা একটু করে শোনাই দাও না। বলে যে ঈদে মেরাজুন নবী দিয়ে বিশ্বকে জানাই দিলাম এই আদম সফিউল্লাহ থেকে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত যত আম্বিয়া ইকরামের গোষ্ঠী, নবীর গোষ্ঠী, রাসূলের গোষ্ঠী সবাই একটা হয়ে যা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কি জোরে বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পেতে লাগলাম ওগো মুনিব মাওলা তোমার মাহবুবকে তুমি আরশে আজমে কেন মেহমান বানাইলে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অনেক বন্ধুরা দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা এই কসবার জমিনে বসে আমার নবীকে মরা বলে সাব্যস্ত করবে, আছে না নাই? সুন্নিরা মিলাদুন নবী করে, ওয়াফাতুন নবী করে না কেন? মারাও তো গেলেন, আবার ঈদে মিলাদও আছে, 12 রবিউল আউয়ালের মামলা। আমার মুনিব বলে দিলেন খবরদার আমার মুস্তাফাকে তোরা মরা বলতে যাবি আমি আল্লাহ জানি। 1450 বছর পরে কসবা উপজেলাধীন খালেদা ফাতেহিয়া দরবার শরীফ দাঁড় করাই দিলাম, মাদ্রাসা তৈরি করে দিলাম, সুন্নিয়তের আকীদা শিখাইতে দিলাম। আমার নবী মরা নবী না, আমার নবী জিন্দা নবী। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে যদি জিজ্ঞাসা আল্লাহু আকবার শুভেচ্ছা স্বাগতম মিলাতে কি আমি ঠিকানা আমরা আছি সেখানে নামাজ রোজা ঠিকানা আমরা আছি সেখানে দরবার সরাত জিন্দাবাদ দরবার সরাত জিন্দাবাদ দরবার সরাত জিন্দাবাদ বাবারা বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে? আল্লাহ হযরত আমি যাচ্ছি দেখেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। সারা জগৎকে মাথায় দেবে। এখন আমি প্রথমে সূচনা করতে একটা মাত্র আকীদা নিলাম আল্লাহ মেরাজে মুস্তাফা দিয়ে সারা বিশ্বকে কার পক্ষে বুঝাই দিলেন? আমার আল্লাহ মুনিব মাওলা এলান দিয়ে দিলেন কোন বাতিল ফিরকার পক্ষে আমি আল্লাহ নাই। এই হাসান নিজাম দুর্দান্ত এলানটুকু শোনায় দে আমি একমাত্র সুন্নি জনতার পক্ষে। সুবহানাল্লাহ। সেই তো আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত আগেও ছিল, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত নবীর দুশমনরা থাকবে কি থাকবে না? ওদের দাড়ি আছে না নাই? মাথায় পাগড়ি আছে না নাই? গায়ে জুব্বা আছে না নাই? কপালে দাগ আছে না নাই? হাঁটুতে জট আছে না নাই? अरे मिट गया मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरा सुभान अल्लाह। मिट गया मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरा न मिठा है मिटेगा कभी चर्चा तेरा। उच्च आवाज দিয়ে বলবো না সুবহানাল্লাহ। আরে জগৎবাসীরা বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা ছিল, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নি জনতার কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ বলতে লাগে ও সুন্নিরা ওদের পক্ষে আমি আল্লাহ আছি। এক একটি দরবার দাঁড় করাই দেব, এক একজন পীরে মোকাম্মেল দাঁড় করাই দেব, ওরা আমার নবীর মুস্তাফার গোলামি করবে। আর মুস্তাফার গোলাম যদি হয়ে যায় ওদের মামলা হবে। তো আলম কি দৌলত है इसके नबी में, तो आलम की दौलत है इसके नबी में, ये हासिल जिंदगी बंदगी है सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी मोहब्बत की दुनिया बसा कर तुझको। আরেকবার বলো না সুবহানাল্লাহ। আজকে ফাতিহিয়া দরবার, আজকের কসবা উপজেলাধীন বৃহত্তম রমরমাকর পরিবেশন হয়ে গেল। এই পীর সাহেব হুজুর কেবলা
কেমন মামলা? ফতোয়া আলী সাহেব হুজুর একটু করে প্রমাণ করে দিন না। বলে যে নবী জিন্দা না, নবীর গোলামরাও জিন্দা। আর জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোন প্রেসিডেন্ট পারবে, কোন মন্ত্রী পারবে? বছরে দুটো রাইট আপনারা কাট করে দিচ্ছেন, মা ছেড়ে, বাবা ছেড়ে, বন্ধু বান্ধব ছেড়ে, শুধুমাত্র এখানে এসে দুলানো হয়ে বসে, দরবারের উপর বসে খন করে শীতকাল ইন্ধন দিয়ে আপনজন স্বজন ত্যাগ করে খোদার জাতের কসম আল্লাহর কোরআনে এলান করে দেন কিরামান কাতিবিন দিয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ খিল্লাহু ইয়াউমাইদিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদুবুন ইল্লাল মুত্তাকিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কি জোরে বলতে হবে না? কষ্ট হয় কেন? বসবো আমাদের সাতগার ভাষায় লাফে লোয়া বই, অলাফে ফোলা নবই। বুঝেন নাই মনে হয়, বুঝেন নাই? এসব বিষয় লাভে লোহা তোলে, ঠিক না? আর লাভ না থাকলে ফোলার দ্বারাও মানুষ যায় না, ঠিক কিনা? এত বড় একটা রাত কোরবানি দিয়ে দিলেন, কেরামান কাতিবিন হিসাব দিতে হবে কি হবে না? এখন কেরামান কাতিবিন লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? মৌলাজি এই দুটো রাত প্যাকেজে না, বেশো না, ড্রামা সিরিজে না, ডেজিগেন্সারের মধ্যে না, ফাতিহিয়া দরবার শরীফে কাটাই দিলাম। সুবহানাল্লাহ। একদিকে নবুয়তের রাডার, আরেকদিকে বেলায়েতের রাডার আসরা নাই। সেহেতু বন্ধুরা আমার, ঈদে মেরাজুন নবী থেকে বৃহত্তম 5টি আকীদা আমরা পেয়ে যাই। প্রথম একটি আকীদা নিলাম, ও মুনিব মাওলা একটিবার জবাব চাই, তোমার নবীকে মরা নবী বানাইলেন না জিন্দা নবী বানাইলেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কোরআন এলান করে দেন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে মেরাজুন নবী, থিওরিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে আল্লাহর কোরআন আছে না নাই? যারা বলে নবীকে মরা, ওরা ঈমানদার না বেঈমান? আরো জোরে। নবীকে মরা বললে ঈমান থাকবে। আমরা কি মরা নবীর গোলামি করি? একবার সামনে অগ্রসর যদি হই, খোদার জাতের কসম, হযরতে পৃথিবীর আহমদ কবির রেফাই রহমতুল্লাহ আলাইহি সবার কাছে জানা আছে না নাই? ৪,৫০০ জায়রিনের সামনে চিৎকার দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, চোখের মধ্যে শক্তি নাই, কানের মধ্যে শ্রবণ শক্তি আছে, পেটের মধ্যে হয়তো বা পাক পবিত্র করতে পারলাম না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ঈমান আপনি হায়াতুর রাসূল, আপনি জিন্দা নবী। সেহেতু ইয়া রাসূলুল্লাহ, না জানি আগামী বছর আপনার দরবারে আসতে পারবো কিনা। অন্তত ইয়া রাসূলুল্লাহ, মন চাই আপনার নূরানি সুরত দেখতে না পেলেও, কান দিয়ে উত্তর শুনতে না পেলেও, আপনার নূরানি হাতটা একবার দেখতে চাই। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন যখন এলান দিতে গেলেন, হায় হায়, সারা বিশ্বকে তাজ্জিবে টেনে দিলেন। হাজার হাজার জায়রিন আমার মুস্তাফার নূরানে হাত চুম্বন করে ফেললেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হাতটা বের করে দিলেন। আর হযরতে আব্দুর রহমান জামি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বিশ্বকে তাজ্জিবে টেনে দিলেন। জীবনেও একবার আমার মুস্তাফার দরবারে জিয়ারত করতে আসতে পারে নাই। আর যখনই প্রথমবার যেতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, না জানি কখন আবার তকদিরে হয় আপনি মুস্তাফার দরবারে আমি একটু জিয়ারত করব। ইজিলি ভাবে যখন গেলেন, সুলতান নুরউদ্দিন জঙ্গিকে আহ্বান করলেন। আগের রাতে আমার নবী খাবের মধ্যে দেখাই দিলেন, সুলতান নুরউদ্দিন, দেরি করো না, আমার দরবারে কালকে একজন মদিনার গভর্নরি ফটক দিয়ে একজন জিয়ারতকারী আসতে লাগলো। ওনার নাম আব্দুর রহমান। তাকে কানের টিকলি ধরে বের করে দাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুত্বর আসনে বসায় বের করে দাও। যেইভাবে হোক তাকে বের করে দিতে হবে, সেই জন্য আমার রওজায় ঢুকতে না পারে। প্রথম খ্বাব হয়ে গেল। তারপর সুলতান সকালবেলা উঠে একদম মদিনা শরীফের বাউন্ডারিতে চলে গেলেন। মদিনার একদম মূল বাউন্ডারি, ওখানে গিয়ে বসে গেলেন। আজকে যতগুলো মানুষ ঢুকবে আমি সবার চেহারা দেখবো, একজন একজন করে নাম জিজ্ঞাসা করব। আব্দুর রহমান নামের কেউ যদি থাকে, তাকে ধরে ফেলবো। এখন সামনের দিকে বসলেন, এক 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 করে আসতে শুরু করলেন। যখনই বলা গেল আমার নাম আব্দুর রহমান, ভাইরে তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও, অন্যথায় তোমার উপর বড় খোয়া জমা আছে, বড় ধরনের মুসিবত হতে পারে, বেরিয়ে যান। হু হু করে কান্না আরম্ভ করলেন। বাদশাহজি, গভর্নর জি, মামলা কি? আমি কি অপরাধ করলাম? বলে সেটা তো জানি না।
এটা অর্ডার হয়ে গেল, তোমাকে বের হতেই হবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। নবীকে মরা বলবেন না জিন্দা বলবেন। আবার কিছুদিন পর এবার নিজে নিজে একটা কাহিরতা নিয়ে আসলেন। হঠাৎ করে গিয়ে দেরি করলেন না, বড় একটা বুদ্ধি খাটাইলেন। হাতের মধ্যে মৌজা পড়লেন, পায়ের মধ্যে মৌজা পড়লেন, সুন্দর করে একটা বোরকা পরিধান করলেন, যাতে করে বাইরের থেকে দেখলে কেউ আজ করতে পারে এইজন মেয়ে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মহিলার সুরত দিয়ে যখন নারীদের কাতারের মধ্যে একটু ডিস্টেন্স রেখে শরীয়তকে বজায় রেখে আস্তে আস্তে কদম বাড়াইতে লাগলেন। তার আগের রাত নবী এসে এলান দিলেন, সুলতান নুরউদ্দিন দেরি করো না, আজকে মহিলাদের জন্য একজন চেকআপকারী তৈরি করে দাও। পর্দা উল্টায়ে চেকআপ করে দেখবে এখানে আমার আব্দুর রহমান আছে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী মরানা জিন্দা। আগের রাতে এসে এলান দিয়ে দিলেন, এখন মহিলা লাগাই দিলেন। একজন একজন করে দাঁড় করায় বলতে লাগলেন, এই আব্দুর রহমান, কোন কেউ পুরুষ এখানে ঢুকে গেল। অনেক পর্যবেক্ষণ করার পর মেয়েদের সুরতে হাঁটা চলা এমন ভাবে রূপ নিলেন যাতে করে একজন মেয়ে সামনে যখন আস্তে আস্তে পর্দা উল্টাতে লাগলেন, দেখে ফেললেন নিজেকে নিজে জেলখানার বাদ থেকে কয়েদিখানা থেকে বাঁচাইতে ধর দিয়ে যখন যাইতে লাগলেন, তাকে ধর আটকাই ফেললেন মামলা। বলকে আমার নাম আব্দুর রহমান। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তুমি এই রূপ কেন নিলে? ওই যে প্রথম রূপে স্বাভাবিক পুরুষের ড্রেস দিয়ে মদিনায় মুনাওয়ারার মুস্তাফার জিয়ারতে যেতে পারলাম না, নারীর বেশ নিয়ে হলো আমার মুস্তাফার নূরানি কদমে একটু চুমু দেওয়ার জন্য গাইলাম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। বলতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও। এবার দ্বিতীয়বার যখন হয়ে গেল, এবার সুলতান নুরউদ্দিন মনে মনে আটকাই নিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ খাবের মধ্যে আমাকে হুঁশ দাও। সে এত বড় সিটার না, ডাকাত না, জানি না, অন্য কোন গুনাহের মুরতাকিব না, অন্য কোন অপরাধী। আমাকে বলে দাও, তাকে জেলখানার মধ্যে ভর্তি করে রাখবো। এখন আমার প্রিয় মাহবুবে মুস্তাফা তৃতীয়বার স্বল্পদিন অতিবাহিত হতে না হতে বিরাট এক স্তূপ, যারা গাইড বান্দি করে, ঘাসের গাইড আসলে নাই, মেশিন দিয়ে তৈরি করে বড় সুন্দর করে স্তূপ করে মেশিন দিয়ে চাপ দিয়ে, এগুলো যারা সৌদি আরবে যান, মিডল ইস্টে যান, দোহা, কাতার, বাহরাইনে যান, আপনি টের পেয়ে যাবেন। মেশিন দিয়ে চেপে চেপে ঘাসগুলো কেটে শুকায়ে একটা বাস্কেটের মতন করে, যেমন নাকি গালিচার মতন ছোট্ট 1-1.5 ইঞ্চি করে একটা চাপ দেয়। ওই চাপগুলো কেটে কেটে আপনার ব্রেক দিয়ে সবকিছু স্তূপ করা হয়। মালিকের সাথে সন্ধি করলেন, একটা সিকিউরিটির চুক্তিপত্র করলেন। বন্ধুরে, আমি একবার মদিনাতুল মুনাওয়ারা মুস্তাফার দরবারে গিয়ে হাজিরি দেব, আমি জিয়ারত করব। সে তো আমার সাথে তোর চুক্তি হলো, যদি আমি মারাও যাই তোকে কোনো বদলা দিতে হবে না। কত টাকা চাই? একটা বাস্কেটের মধ্যে মধ্যখানে গাছগুলো ফাঁক করে আমাকে বসাইয়ে দেবা, আর আমাকে কোনো প্রকারে মদিনার বর্ডারটা পার করাইয়ে দেবা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে মদিনার বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, ফাতিহা দরবার শরীফ কোন মুস্তাফার পাগল বানাইতে লাগলেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। শুধু দরবার শরীফ বানাই বসে থাকে নাই, একটা মদিনাওয়ালা রসুলের বাগান ফুটাই দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। 4 জন হাফেজে কোরআন, ওরা যদি হাফেজে কোরআন হয়, ওরা যদি মুআল্লিম হয়, আজকে যারা আমামা শরীফ পরিধানরত অবস্থায় আমরা দোয়া করলাম, দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে পাগড়ি শরীফ পড়াই দিলাম। খোদার জাতের কসম, কাল কিয়ামতের ময়দানে ওদের মার বাবা যদি স্বর্ণের তাজ পাই, আমরাও আশা করব নিশ্চিত আমার মনিব আমাদের তাজ পড়াইবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ মাস যিনি চাই, ওনার যেই বাপ দুলি ধরে তারও সেই বাপ আছে না নাই? আদাল্লু আলা খায়রি কাফাইলিহি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেহেতু বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, তৃতীয় দিন যখন চুক্তিপত্র ঠিকঠাক হয়ে গেল, এখন মালিক বলতো আমার টাকার দরকার। আমার কি দরকার? টাকার দরকার। এখন মধ্যখানে খুব সুন্দর করে, কারণ ওই ঘাসের মধ্যে তাপ বেশি,
নিঃশ্বাস বন্ধ হতে পারে, বলছে সব দায়িত্ব আমার, আমি লিপিবদ্ধ করে দিলাম, সই করে দিলাম। টাকা কত চাই আমি তোমাকে আগে ভাগে দিয়ে দিলাম। তার আগের রাত আমার মোস্তফা এসে গেলেন, এই সুলতান নুরউদ্দিন দেরি করো না, গাইড গুলো পরীক্ষা করো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাজার হাজার গাইড পরীক্ষা করব কেমন করে? একটা একটা খুলতে গেলে দিন যাবে, রাত যাবে, রাত যাবে, দিন যাবে, সপ্তাহ চলে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেমন করে করব? কেমন করে করবা সেটা আমার বিষয় না, তুমি এখানে চেক করবা, ওই গাইডের ভিতরে আমার আব্দুর রহমান আছে। কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঠিক আছে করব, কিন্তু একটু করে জানতে মন চাই আব্দুর রহমানকে কত বড় পাপী। বলে যে খবরদার, পাপী বলো না। এই সুলতান নুরউদ্দিন, জীবনে একবার আমি নবীকে তোমার দেখা পাও নাই, আজকে ওই বন্ধুর কারণে তুমিও দেখে নিলে, কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে কোন ধরনের পাপী? বলে যে পাপী বলো না, এমন একজন আমার বন্ধু, যে বন্ধু মুস্তাফার দরবারে যদি ঢুকে যায়, খোদার কসম করে বলছি শরীয়ত পাল্টে যাবে। আমি রহমতুল লিল আলামিন নবী রওজায় শুয়ে থাকতে পারবো না, রওজা ভেঙে উঠে আমার আব্দুর রহমানের সাথে মোলাকাত করতে হবে, আলিঙ্গন করতে হবে, সারা বিশ্বের মশালা পাল্টিয়ে যাবে। উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সে তো আলা হযরত আজিমুল বরকত, অনেক সময় আলা হযরতের পাগলরা তু জিন্দা কে বল্লা, তু জিন্দা কে বল্লা, তু জিন্দা কে বল্লা, তু জিন্দা কে বল্লা, মেরে চশমে आलम से चुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, सारा दुनिया हैरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हैरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सारा दुनिया मदीने के खिदमत खुदा तुझको राखे, सुभान अल्लाह, मदीने के खिदमत खुदा तुझको राखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, उच्च आवाज দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওরে বন্ধুরা আমার, ফাতিহা দরবার শরীফের মধ্যে গোলামের মধ্যে যারা আসলেন, তকদির পড়ে গেল 1450 বছর পরেও ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের চেহারাকে চমকাইয়ে দিন, আমাদের অন্তরকে চমকাইয়ে দিন, কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান আপনি জিন্দা মুস্তাফা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই তুই ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কোরআনের ফয়সালা পেয়ে গেলাম, ওয়া আম্মা সাইলা ফালা তানহার, আপনার দরবারে কেউ হাত পেতে চাইলে
কেউ হারে হস্তে ফেরত যায় না। কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এই অর্ডিনেন্স দাঁড়িয়ে আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। আমার পেট যদি খারাপ হয়, হারাম দিয়ে ভরপুর হয়, মুখ যদি নাপাক হয়, আমার কিছু করার আছে? মুখ পাক পবিত্র করে নিন। খোদার জাতের কসম, রসুলে খুদা কি গুলামি মে ক্যা है, रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो, गुलामी ये है बाप शाही से बेहतर, गुलामी ये है बाप शाही से बेहतर, इधर अब किस्मत जगा कर तू देखो। हजरत फातिह আলী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার আওলাদ যারা বেলায়েতের শাইন শাইন নিয়ে ঘুরতে লাগলেন, ও বন্ধুরা আজকের রাত দিয়ে প্রমাণ করে দেন কত বড় বেলায়েতের বলি আল্লাহ। যুগের পর যুগ যেতে লাগলো, কিন্তু ফাতিহ আলী দরবার শরীফের আরো মর্যাদা বাড়তে লাগলো, ইয়াদগারি বাড়তে লাগলো, বাতিল ফিরকারা জ্বলতে লাগলেন, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন না। কোন বাতিল কি কেন আসবে? কারণ ওরা শিরিকার বিরিকের ফতোয়া দেয়, ঠিক কিনা? আর তারা ঈমানওয়ালা, ওরা বলে যে তোরা এখানেও না খেয়ে থাকবি, ওখানেও না খেয়ে থাকবি, কবরেও না খেয়ে থাকবি, ঠিক কিনা? আর সুন্নিদের খাবার এখানেও আছে, কবরেও আছে, হাসরের ময়দানে মাছের কলিজা দিয়ে লাল ভাত। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোন কষ্ট আছে? আমি সামনে আসতে লাগলাম, একটা মাত্র এলান দিলাম, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ। সারা বিশ্বের যিনি সুন্নিদের ইমাম, ইমামে আলা হযরত 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কলমজাত করে ফেললেন। খবরদার কোন নবীর উম্মত আমরা, যে নবীর গোলামরাও মরে না, নবী কোত্থেকে মরবে? জোরে বলুন না সুবহান। সেই তো মেরাজের নবী দিয়ে বিশ্বকে প্রমাণ করে দিলেন, এই নবীর গোষ্ঠীরা কেউ আসমানের, কেউ গাছের ভিতরে, কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের মুতাফির, কেউ খারায়ে কাবার মুতাফির, কেউ জঙ্গলার ভিতরে, কেউ সাগরের তলদেশে, আর কেউ বিভিন্ন হাওয়ার মধ্যে। আসো আসো আসো, আমি আল্লাহ বলে দিলাম। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল সারা বিশ্বকে নাজের মধ্যে ফেলে দিলেন, আর বাইতুল মুকাদ্দাসে শিকলবন্দি করে যখন বরাক রাখলেন, সমস্ত এরানটুকু খোদার পক্ষ থেকে পেয়ে গেলেন। জিবরাইল একবার আযান ফুৎকার করো, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ধ্বনি যখন দিলেন, হাইয়া আলাস সালাম, হাইয়া আলাল ফালাহ, আর যখন ডান আর বাম দিকে চাইলেন, হাই হাই সারা বিশ্বের নাচ শুরু হয়ে গেল। 1,24,000, 2,60,000, বেশি আর কম সমস্ত নবীর গোষ্ঠীরা সব বন্দী হতে লাগলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর যখন বাম পাশে হাইয়া আলাল ফালাহ বলেন, চোখটুকু বন্ধ করলেন, দুনো সাইড এক কাট্টা হয়ে গেল। ইয়া বারিনা, এই কোন মকাম দেখতে পেলাম? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, জিবরাইল এতদিন তুমি নবী কি চিনলে, আজকে চেনার মতন করে চিনে নাও। বলুন না সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জগতের মধ্যে সবাই মরা, আমার নবী কি মরা? দুনিয়ার জগৎবাসীরা হুঁশিয়ার, সাবধান। সেই জন্য হযরত সাইয়েদনা আজরাইল পৃথিবীর জগৎকে বাতলাই দিলেন। আবু বকর সিদ্দিক এলান দিতে লাগলেন, কে বলেছে নবী গায়েব জানে না? আমি আবু বকর সিদ্দিকও তো ইলমে গায়েব জানি। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই তো আমার নবীর তোমরা যা যা করলে, আমি সিদ্দিক আকবর তোমাদেরকে এলান দিয়ে যাই, ও মওলা আলী, যে হাত দিয়ে আমার নবীকে গোসল দিয়েছিলেন ওই হাত দিয়ে আমাকে গোসল দিয়াইবে, যে হাত দিয়ে কাপন পরাইছিলেন ওই হাত দিয়ে আমার কাপন পরাইবে। এ আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব, আমার জানাজার নামাজ তো তুমি পড়াই দিও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখানে ইখতিলাফের অনেক কথা আছে, রেখে দিলাম। যেহেতু তুমি খলিফাতুল মুসলিমিন হবে, জানাজার নামাজের দায়িত্ব নিতে পারবা, যেভাবে হয় আদা করাই দিও। কিন্তু খবরদার জান্নাতুল বকির মধ্যে, জান্নাতুল মুআল্লার মধ্যে আমার জন্য খবর খনন করবা না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মামলা লেগে গেল তো আপনাকে খেলার ভার্গের মধ্যে চড়াই ছেড়ে দেব? বলে যে না না না। আবু বকর কি করব? বলে যে এই ওমর ইবনে খাত্তাব, রাগ একটু পানি করো, আমাকে তুমি মস্করা করো না।
বলতে আপনাকে এতক্ষণ বলেছিলাম আপনার জন্য একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা করি, কবিরাজের ব্যবস্থা করি, হেকিমের ব্যবস্থা করি। কেন আপনাকে চিকিৎসা করব না? চিকিৎসা করা নবীর সুন্নত, চিকিৎসা বিজ্ঞান নবীর সুন্নত। কেন আপনার চিকিৎসা করব না? আমার মাহবুবের কাছে আমরা ফরিয়াদ করব, বলে যে ও ওমর রে, সারা পৃথিবীর ডাক্তার যদি আমাকে খাওয়ায় দাও আমার রোগ নিরসন হবে না, কারণ আমাকে তো আমার মুস্তাফার প্রেমের রোগে পেয়েছে। ঠিক কিনা? আরো জোরে। मैं मरीज इश्क रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है। मैं मरीज इश्क रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है। मेरे बिन लब है नबी नबी, मेरा दिल मकामे हबीब है। मैं मरीज इश्क रसूल हूँ। कुछ आवाज दे बोलना सुभान अल्लाह। আমাকে তো মুস্তাফার প্রেমের রোগে পেয়েছে, ডাক্তার কবিরাজ হেকিম দিয়ে আমার কি হবে? আপনার ব্রেন ঠিক নাই, বলে আমার পূর্ণ ব্রেন ঠিক আছে। এবার ব্রেন ঠিক আছে কিনা দেখো, খবরদার হুঁশিয়ার। কি করব? বলে যে আমার কফিনটা নিয়ে আমার মুস্তাফার কদমে রেখে দেবা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তোমরা জিয়ারত করবা, আমার নবীকে সালাম দেবা, আর আমার পক্ষ থেকে আমার যাত্রা মুহূর্তের সালামটা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দুঃখের বন্ধু, আপনার সুখের বন্ধু আজকে চির বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, আপনার কদমে এনে রাখার জন্য বলেছেন। ওগো রাসূল, আপনার পক্ষ থেকে কোন ফরমায়েশ আছে কিনা আপনার বন্ধুর জন্য জানতে চাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এগুলো কি আগের কথা না পিছের কথা? কথা বলেন। আগের কথা না? না বললেন আগে, কিন্তু সামনের কথা বলে দিলেন। আমার কফিনটা নিয়ে রেখে দেবেন। এলান হয়ে গেল। পাগলামি পাইছে না? কি বলে আমাকে পাগলামি পাই নাই, তোদেরকে পাগলামি পাইছে। আমি নবীর জানাজার ইমামত করতে দিই নাই, নিজেও করাইলাম না। কেন কেন কেন? আরে বেকুফরা জগৎকে শিখাই দিতে আমি স্বয়ং হযরত জিবরিলের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আজরাইলের মামলা ছিল, আমার নবীর রূহ মুবারক নিলেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাইল বলে দাও না আজরাইলকে আমার নবীর রূহ রাখার জায়গা আমি আল্লাহ বানাই নাই। ও আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজরাইল যাও কই? বলে দিয়া পারিলাম, রূহ রাখার জন্য যাচ্ছিলাম। বলে যে খবরদার, আজকে কোন রূহ কবজ করার তোমাকে অনুমতি দিই নাই। একটি মাত্র রূহ কবজ করবা, আর ওই রূহ কবজ করতে যা যা নিয়ম আছে তোমাকে পালন করতে হবে। আল্লাহ আবার নিয়ম কিসের? বলে যে প্রত্যেকটি ঘরে ঢুকার মন চাইলে তোমাকে কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এমন একজন জাতের ঘরে তুমি ঢুকতে যাচ্ছ, আমি আল্লাহ বলে দিলাম ওই নবীর ঘরে অনুমতি পেতে ঢুকা যায় না। ফাতিহা দরবার শরীফের কোন বাবারা কষ্ট লাগে? আমি একটু অনেক দূরে চলে গেলাম মনে হয়, বলতে থাকবো। একটা মাত্র নবী হায়াতুল রাসূল জিন্দা মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ। একবার যারা নবীকে মরা বলবে ঈমান ক্যান্সেল, ঠিক না? আপনি তো বলবেন যে হুজুর দলিল আছে না, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন। না, ইদা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। আসলে নাই? কথা বলেন না, আসলে নাই? তুমি এই আয়াত কি আমরা না মেনে ছেড়েছি? মানে কি মানি না? কথা বলেন তো। আমার সাল্লাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, একটা আয়াত তো আমরা বাদ দিই নাই। তুমি তো তোমার নিয়তের উপর থাকলে একটা আয়াত ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সব আয়াত আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ এই আয়াতগুলো মনসুখ হয় নাই। সুবহানাল্লাহ। আমার মাহবুবে মুস্তাফার মামলায় মুরিদ পরওয়ারিক দিলেন, এ
নিয়ে যাচ্ছিল, আমার আবু বকর সিদ্দিক ঘোষণা দিলেন, খবরদার আমার নবীর নূরানী রূহ মুবারক। আজরাইলকে আল্লাহ নিদর্শন দিয়ে দিলেন, আজরাইল যাও কই রূহ নিয়ে, যে আল্লাহ রাখতে হবে না, বলে যে সব রূহ রাখার জায়গা আমি আল্লাহর কাছে আছে, আমার মুস্তাফার রূহ রাখার জায়গা আমি আল্লাহ বানাই নাই। সুতরাং আয়াতের ফর্মালিটি অনুপাতে নিলে তো সেকেন্ডের মধ্যে আবার দিয়ে দাও, সুবহানাল্লাহ। তাহলে মেঘমালা যখন সূর্যের সামনে পড়ে একটু করে ছায়া হয়, সরে গেলে আবার রৌদ্র সরে আসে, ঠিক না? অনুরূপ ছিল আমার মুস্তাফার রূহ নেওয়া, সুবহানাল্লাহ। নিলেন আবার দিলেন, সুবহানাল্লাহ। এবার প্র্যাকটিক্যাল আসবো, আমি একটু অপেক্ষা থাকতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? আল্লাহ তুমি মেহরাজের নবী দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইলে? বলে যে বাতিলরা আমার দুশমন, একমাত্র সুন্নিরা আমার দুস্ত। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা হুঁশিয়ার, সাবধান। আল্লাহ যত নামাজ রোজা হজ যাকাত পড়, ফাতিহিয়া দরবার শরীফের মতন একজন বেলায়েতের ওলি আল্লাহ পাবি না, কারণ তোরা দুশমনের রাসূল। নবীর প্রেমিক ছাড়া ওলি আল্লাহ হওয়া যায় না, নবীর প্রেমিক ছাড়া ওলি হওয়া যায় না। আরো জোরে বলেন না, কারণ আল্লাহর সব নিয়ামত ডাইরেক্ট নাই আমার মুস্তাফার হাতে, সুবহানাল্লাহ। আর মুস্তাফার গোলামের মধ্যে যে শিরোধার্য করতে লাগলো, সারা বিশ্ব তার করতলে আসবে। যেমন নাকি ফাতিহা দরবার শরীফ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে মুস্তাফা উম্মতের মায়ায় চির জীবনটা কোরবান করে দিলেন, এখনো কোরবানের মধ্যে আসারা নাই, এখনো আশিকের চোখ দিয়ে দেখা যায়, আশিকের কান দিয়ে শোনা যায়। আমার নবী উম্মতের মায়ায় কান্দে, ঠিক কিনা? উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন, যারে যার মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনহগার। উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন, যারে যার মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনহগার, মাফ করে দাও দাও। মা আমেনার কোলে যখন এলেন নবীজি, সিজদায় পড়ে কাঁদেন, উম্মতি 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 উম্মতি। বলেন আল্লাহ রাব্বানা মেহবুব আমার শুনো না, বলেন আল্লাহ রাব্বানা মেহবুব আমার শুনো না। গুনেহগার উম্মতের জানে বাত সরওয়ার, মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনহগার, মাফ করে দাও। জুড়ে জুড়ে উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর, উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর। পারি করিবে যিনি রোজে মাহশর, রোজে মাহশর। উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর, পারি করিবে যিনি রোজে মাহশর, রোজে মাহশর। সকল নবী কান্দিবেন, নফসি নফসি করিবেন, সকল নবী কান্দিবেন, নফসি নফসি করিবেন। শাফাআতের মালিক নবী করবেন মোদের পার, মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনহগার, মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনহগার। যে নবীজির কারণে সিজিল দুজাহান, সেই নবীকে ভালোবেসে ভালোবেসে ছিল লামকান, ছিল লামকান, ঠিক না? জোরে বলেন না। আমার নবীর চাইতে দরদি আর কেউ আছে? উম্মতের মায়া কিসের মা, কিসের বাবা, সবার উঠে আমার নবী মুস্তাফা, ঠিক কিনা বন্ধুরা? এই ফাতিহিয়া দরবার মুস্তাফার গোলামি শিখাই দিচ্ছে, সুবহানাল্লাহ।
যে নবীজির কারণে সিজিল দুজাহান, সেই নবীকে ভালোবেসে নীল লামকান, নীল লামকান, ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া, ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া। ওহে আল্লাহ উম্মত আমার কেমনে হবে পার, মাফ করে দাও ওহে আল্লাহ উম্মত গুনাহগার, মাফ করে দাও ওহে আল্লাহ আল্লাহ আখির জিনাতের কলি ফুলসিরাত থেকে 30,000 বছরের রাস্তা, 10,000 এইভাবে, 10,000 এইভাবে, 10,000 এইভাবে, চুলের চাইতো চিকন, কুরের চাইতো ধার। আমার মাহবুব সিজদার মধ্যে পড়ে গেলেন। আর যাত্রা পথে হযরতে জিবরাইল সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যে যখন আটকা খেয়ে গেলেন, কাহা জিবরিল নে सिदरत तलक मेरी रसाई है, कितनी मंजिली आगे नबी जाने खुदा जाने। उच्च आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। किरे जिब्राइल की बोलते चाओ আর পারবো না, अगर अक्सरे मोए बंतर बुरम फरूगे तजल्ली बसूजत बुरम 600 পাখা জনে পুরে সরকার হয়ে যাবে, আমি পারবো না ইয়া রাসূলুল্লাহ। এখান থেকে আমি যাব কেমন করে? তোমার এত বাহাদুরি, তোমার বড় 70,000 ফেরেশতা, তুমি এখন নারায়ণ কেন হয়ে গেলে? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এতদিন চিন্তাম নবীকে এক ধারায়, আজকে মেরাজের নবীতে আরেক ধারা। বলে কি পেয়ে গেলেন? এই জিবরাইল কত বড় বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ফুলসিরাতের ফুল থেকে যখন কান্না দিয়ে দিলেন, 600 পাকার একটি পাকা মাত্র পূর্ণাঙ্গ খোলার আমার সুযোগ পাই নাই। আমার মুনিবের দরবারে ইয়া আল্লাহ 600 পাকা আমাকে কেন লাগাই দিলেন? আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন, ও জিবরাইল এখন তুমি আমার মুস্তাফার গোলামি করতে সিদ্ধান্ত করবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আর পারবো না। নবী বললেন, এই জিবরাইল যেখান থেকে তোমার যাওয়ার ক্ষমতা নাই ওখানে আমি যাত্রা করতে লাগলাম। আজকে মুনিবের দরবারে তোমার কোন অ্যাপ্লিকেশন আছে কিনা দাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলো না সুবহান। আর তো জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার জিবরাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আর কি করব? আমার 600 পাকার মধ্যে যত পাকা লাগে, আপনার ফুলসিরাতের ফল যখন আপনার উম্মতরা পার হইতে পারবে না, আপনার উম্মত হলে হবে, আমি ফলগুলো বিছাই দেব। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী যেতে বেশি দরজা আর কেউ আছে? ওখানে বসে আমার নবী কান্না দিলেন। আর জিবরিল একটু করে ফরওয়ার্ডিং চ্যানেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ মন চাই জীবনটা কুরবান করতে, আপনার উম্মতের জন্য হলো গোলামি করতে চাই। কারণ আমি জিবরাইলের মর্যাদা বেশি না, জিনের মর্যাদা বেশি না, দৈত্য দানবের মর্যাদা বেশি না। ওয়ালাকাদ কাররামনা বনি আদম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বনি আদমের মর্যাদা বেশ না কম? তার মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদের দাম বেশ না কম? কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস। मेरा महबूब ऐसा वो सुल्तान है, मेरा महबूब ऐसा वो सुल्तान है, बन गई जिसकी उम्मत भी खैरुल उमम। নবী শ্রেষ্ঠ, আমরা নবীর উম্মতরাও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত নবীদের ইমাম আমার নবী ইমামুল আম্বিয়া, আর আমরা সব উম্মতরা ইমামুল উমাম। তো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর কি জোরে বলবেন না? রাগ করলেন নাকি? বন্ধুরা আমার ছুটে যায় নাই। ফুলসিরাতের পোলের মধ্যে আমার নবীর ফরওয়ার্ডিং আর জিবরিল এলান দিয়ে দিলেন, আপনার যদি হয় আপনার উম্মতের গোলামি আমি করব, আপনাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। সবাই নবীর জন্য পাগল হবে, আমি জিবরিল ও নবীর পাগল হয়ে রইলাম। সেই জন্য মেরাজ রজনীতে জিবরাইলের পদক্ষেপ ছিল, ইয়া আল্লাহ আমি জিবরাইলের জীবনে তোমার নবীকে এইভাবে ঘুমাইতে দেখি নাই। মাথার তলায়ও চাদর, পায়ের তলায়ও চাদর, উম্মে হানির ঘরের মধ্যে আরামের বিছানা নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। কেমন করে ডাকবো মাওলাজি,
আমার মুনিব বললেন ইয়া জিবরাইল কব্বিল কদমাইহি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। মাকামে নবুয়ত কিতাবের নাম, এই কিতাবে স্পষ্ট করে দিলেন ইয়া জিবরাইল কব্বিল কদমাইহি, ওগো আমার জিবরাইল দেরি করো না, আমার মুস্তাফার পায়ের তলায় কাফুরি হস্ত দিয়ে দুটো চুমু লাগায় দাও। জিবরিল তো বেখুদি, ইয়া আল্লাহ, আবার মনে পড়ে গেল আযাদিল ফেরেশতা, সিজদা করো, না করলে উখরুজ ইন্নাকা রাজিম। সুবহানাল্লাহ। আবার বলতে দেন নাই, জিবরিল বললেন না না না, কোনো চিন্তা ফিকির নাই, তালু মুবারকে চুমু লাগাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। জিবরিল বড় না নবী বড়? আরো জোরে। জিবরিল আগে না নবী আগে? ওয়াল্লাহি আনা যালিকাল কাওকাব, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাহি, খোদার কসম, এই জিবরাইল তোমার বয়স আর আমার বয়স। আমি একটু করে বললাম ফাতেমা তোমার চাচা, জিবরাইলকে ঢুকতে দাও। বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার পৃথিবীতে আগমন থেকে সব আমি দেখছি, তুমি এই দেখা দিয়ে হয়ে গেল? তুমি কোন দেখা দেখছো? যে আদম সবার বাবা, আমি আদমের বাবা। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কখন? বলতে কুনতু কানজান মাফিয়া, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কুনতু কানজান মাফিয়া আনা নবিয়্যুন ওয়াল আদামু বাইনাল মা'i ওয়াত তিন, আমি তখনই নবী ছিলাম যখন আদম পানি আর মাটির মধ্যেই ছিল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওরে বেকুফ, কেমন করে মনে করলেন? স্পষ্ট সহিহ হাদিসে পাক, ইয়া জাবিরু ইন্নাল্লাহা খালাকা ক্বাবলা কুল্লাল আশিয়ায়ে নূরান নাবিয়িকা ওয়াল খালকু কুল্লুহুম মিন নূরি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আদম আমার নবীর নূর দিয়ে, ফেরেশতা আমার নবীর নূর দিয়ে, সূর্য আমার নবীর নূর দিয়ে, চাঁদ আমার নবীর নূর দিয়ে। তো নবী কখন? বলছে সবকিছু যখন ছিল না তখন। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সে মুস্তাফার মামলায় হায়াতুর রাসূল একটু করে নিতে লাগলাম, ইয়া আল্লাহ, মেরাজুন নবী দিয়ে কি প্রমাণিত করলে? বলে যে বিশ্ব জগতের আজকে কসবার জমিনের নারী পুরুষরা ঈমান শুদ্ধ করে নে, একমাত্র সুন্নি জনতাকে আমার বান্দা হিসাবে রাখবো না, আমি বন্ধু বানাইবো। ঠিক কিনা বন্ধুরা? এবার সামনে অগ্রসর হতে গেলাম। সিদ্দিক আকবর প্রমাণিত করে দিলেন জানাজার নামাজ পড়াবার ক্ষমতা আমার কাছে নাই, যদি ক্ষমতা আসে, কার কাছে আসে তুমি চলে যাও, জানাজার নামাজ পড়াও। বলছে কেন পড়াইব না? বলছে আমার নবীর প্রথমে জানাজার নামাজের নিয়তটা শিখাও। এখন শিখতে যখন গেলেন, মইয়ত বলা যাবে কি যাবে না? সমস্ত সাহাবীরা বেহুশ হয়ে পড়লেন, না 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 না, আমার নবীকে মইয়ত বলা যাবে না, কারণ আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। কেমন করে নবীকে মইয়ত বলবো? আচ্ছা যদি না বলো, এবার নবীকে দোয়া কেমন করে করবা? আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়ানা ওয়া মাইয়াতানা। ও জগৎবাসীরা, সুন্নিদের ঈমান, আমার নবী মাসুম মুস্তাফা, গুনাহ বলতে আছে বললে ঈমান শেষ। 70 বার গুনাহ মাফ চাইতেন আল্লাহর রাসূল, সেজন্য নবী নাকি গুনাহগার। ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা দাঁত মুখের মধ্যে চুন লাগাই দিলেন মেরাজের নবী দিয়ে। খবরদার, আমার নবী কোন নবী? যে নবী মাসুম নবী, গুনাহ তো আকরাবার দূরে কথা, নবীর আওলাদদেরকেও আমি গুনাহগার থাকতে দিই না। ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাতহীরা। আপনি বলুন না সুবহানাল্লাহ। মৌলবীর গোষ্ঠীরা দাবি কই আমার নবী শুধু মাসুম না, নবীর আওলাদ যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে, হযরত ফাতেমা আলী সাহেব, আমি আল্লাহ বলে দিলাম ওদের গায়ে নেফাকের দাগ লাগতে দেব না। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন আল্লাহ সেই ইঙ্গিতটুকু দিয়ে এলান দিতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আসেন না। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। একটু করে হযরত সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবরের ঈমানটুকু পাকাপোক্তটা সুন্নিদের মোকাবেলায়। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই সুন্নিরা ভয় পাওয়ার কারণ কোথায়? সিদ্দিক আকবর তো সুন্নিদের ঈমানকে তাজা করে দিলেন। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেহেতু সিদ্দিক আকবর এলান দিলেন, আমার নবী মরানা জিন্দা, হায়াতে জিন্দেগানিতে যখন তোদেরকে দেখাই নাই, আজকে শাহাদাতের সময় আমার জানাজার নামাজও পড়াইবা। সুবহানাল্লাহ।
আমার কফিনটা মুস্তাফার কদমে নিয়ে রেখে দেবা। তারপর কি করব? আমার নবী যদি জিন্দা নবীর কোন একটা নিদর্শন দেখায়, তোমরা সেটা গ্রহণ করবা। এখন বলেন দেখি, সিদ্দিক আকবরের কফিনটা কোথায়? কথা বলেন না। জায়গাটা কাট দেওয়ার ক্ষমতা জোরে বলেন না। নবী মরা দিয়ে দিলেন মনে হয়, না জিন্দা দিয়ে দিলেন? আরো জোরে। মামলা কোথায়? ওমর ইবনুল খাত্তাব মায়েশা সিদ্দিকের কাছে চেয়ে নিলেন, সিদ্দিক আকবর নবীর কাছে চেয়ে নিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সে তো খোদার জাতের কসম বন্ধুরে, 103 বছর বয়স, 67 বছর বয়স হিসাবে 2006 সনে আগ্রাবাদ তার বাড়ি। একজন হোমিও ডাক্তার, এত বড় নবীর আশেক, বাঁশের খোলের মধ্যে 10 টাকা করে 3 লাখ টাকা জমায়ে ফেলল। এবার বাইতুল্লাহর জিয়ারত করতে নিজের জন্ম তারিখ তৈরি করে, এটা প্রেমের মামলা, মিথ্যা বলা যাবে না, প্রেমের মামলা। হযরত ওই আব্দুর রহমান জামির মতন মুস্তাফার দরবারে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রং ধরলেন, কিন্তু যাওয়া হলো না। আব্দুর রহমান জামি আখেরি সময় একটা নাতের কলি দেখলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন না। যদিও বা আমি বাজাহের যেতে পারলাম না, উনি কিতাব লিখতে লাগলেন একটা নাতের কলি, দমে আখরে নামাই জলওয়ে দিদার জামিরা। আব্দুর রহমান জামি, দমে আখির নামাই জলওয়ে দিদার জামিরা, যে লুৎফে তু হামা উম্মীদ দারম ইয়া রাসূলুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাজাহের আপনাকে দেখার শক্তি আমার নাই, যেতে পারলাম না, কিন্তু নবী গো, আমার ইন্তেকালের সময় দম যখন বেরিয়ে যাবে, আমার ঈমান তো রাসূল আপনি মরা না, আমার শিরে দাঁড়িয়ে আমাকে একবার নূরানি সূরত জালওয়া ফরমাবেন। দমে আখির নামাই জলওয়ে দিদার জামিরা। আব্দুর রহমান জামি শাহাদাতের সময় সারা এলাকা মুআত্তার হয়ে গিয়েছিল। যারা প্রকৃত আশিক আর মুরিদান ভক্ত ছিলেন, ওরা আমার মুস্তাফাকে দেখে ফেলেছিল। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি তো একজন অদুনা গোলামের বাচ্চা গোলাম, শুধু চোখ জোড়াইতে পারে নাই। আমার মুস্তাফা আমার বাবার ইন্তেকালে হাজির ছিলেন। আমার আব্বা বলে দিলেন যে যাও তোমার মেয়েদেরকে বের করে দাও। আমার রহমতুল্লিল আলামিন নবী আসতে লাগলেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আব্বা কিছু লাগবে? বলতে কিচ্ছু লাগবে না, তুমি এখন টের পেলি। এখন বলতে বলতে 10-15 মিনিটের মধ্যে মিসকাম করে খুশবো, যে খুশবো আমি রাতের 12টার পর মদিনাতুল মুনাওয়ারায় পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। প্র্যাকটিক্যাল শুনতে কি রাজি? শুধু একটা নবী হায়াতুর রাসূল। আজকে অন্যদিকে যাব না, প্র্যাকটিক্যালটা নিলাম। এখন থিওরিক্যাল বলে দিও, আমার আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, আরো নাযির কেরাম সামনে অগ্রসর হতে হয়, জীবনটুকু উৎসর্গ করতেই কোন নবী মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে রাত কুরবানি করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। এই রাতের দাম আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। নবুয়তের রাডার আমাদের মাঝে আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। নাই মনে হয়। মুস্তাফা রাডার এখানে আছে না নাই? ফাতে আলী শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাডার বেলায়েতের আছে না নাই? আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা আছে না নাই? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান দুর্বল না সবল? এখন হযরত সিদ্দিক আকবর এলান দিলেন, ও সাহাবীয়ে রাসূলুল্লাহ, আমি তো ইলমে গায়বের খবর তোদেরকে বলে দিলাম। সিদ্দিক আকবরের কথা শুনে সবাই তাজ্জুব, শেষমেশ সিদ্দিক আকবরের দাফন হয়ে গেল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সবাই হু হু করে কান্না দিলেন। ও বন্ধুরা, আখেরি সময়ে প্রমাণিত করে গেলেন, বলে যে আমার ডাক্তার অন্য কেউ না, বলে যে আপনার মনে হয় ব্রেন ঠিক নাই বুড়া হওয়ার কারণে। বলে যে মাত্র আমার 63 বছর বয়স, কেমন করে বুড়া হইলাম? তোদের ব্রেন ঠিক নাই। এটা মহব্বতের মামলা। এখানে এলান হয়ে গেল, আমি সিদ্দিক আকবর দুই চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার রহমতুল্লিল আলামিন নবী আবে কাউসারের পানি নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ানো। সুবহানাল্লাহ। मैं कहूँ आलम मैं हूँ मुबतला, मैं कहूँ आलम मैं हूँ मुबतला, कोई क्या करेगा मेरी दावा, मेरा दो
जहां मैं तेरी सेवा, मेरा दो जहां मैं तेरी सेवा, चाहे और कौन तबीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। सारा दुनिया সেজন্য বাবা আর কিছুক্ষণ সময়, ঠিক না? রাতের গভীরতে তো এখানে তরিকতের দীক্ষা হবে, ঠিক না? জিকির আজকার হবে, ঠিক না? এগুলো হলো মূল সম্বল। কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কেউ তো তোমার যে জন হবে আপনা, সেই তো মদিনা, যে জন হবে কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কেউ তো তোমার আপন হবে না না না, যে জন হবে নিজের জন্য দয়াল নবী একটু কাঁদে নাই, ঠিক না? আর জোরে, নিজের জন্য দয়াল নবী একটু কাঁদে নাই, সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, উম্মতের মায়ায়, এখনো কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায়, যে জন হবে সেই তো মদিনা, যে জন হবে, ঠিক কিনা? এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই, ঠিক না? এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই, দয়ার নবী মায়ার নবী আপনা সদাই, আপনা সদাই, এমন আপনা তিনি যার নাই উপমা, যে জন হবে যে জন হবে আপনা, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্ধো, কেউ তো তোমার আপন হবে না না না, যে জন হবে জগৎবাসীরা সিদ্দিক আকবর নিজের ঈমানটুকু স্পষ্ট করে শিখিয়ে দিলেন। আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকীদা, সিদ্দিকের আকীদা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সে তো আমার মাহবুবে মুস্তাফাকে আরশে আযমে মেহমান যখন বানাইতে আসলেন, উম্মে হানির ঘরের মধ্যে যখন আমার প্রিয় মাহবুব নূরানী চাদর মুবারক মাথার তলায় পায়ের তলায় দিয়ে দিলেন, জিবরিলকে এলান কব্বিল কদমাইহি, আমার নবীর কাফুরি হুস্ট দিয়ে তোমার দুই তালুর পিছে কি লাগাই দাও, চুমু লাগাই দাও। আর যখন চুমু লাগাইলেন, আমার নবী জাগ্রতের ভান করে উঠতে লাগলেন, চিৎকার দিয়ে বলে, ও জিবরিল, এত কাঁচা ঘুম, এত মজার ঘুম কেন তুমি ভাঙাইলে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুই হাত দূর করে বলছি, আনে वाले हैं, आने वाला है महबूब मेरा, अर्श कुर्सी फिरिश्तों सजाओ, सर्द कर दे जहन्नम की आतिश और जन्नत को दुल्हन बनाओ। उम्मे हानी के घर कमली वाले सुरहते जिब्रील पहुंचे और बोले ये हुक्म रब है, और बोले ये हुक्म रब है, जल्दी महबूब को मेरे लाओ।
आने वाला है महबूब मेरा अर्श कुर्सी फिरिश्तों सजाओ सर्द कर दे जहन्नम की आतिश और जन्नत को दुल्हन बनाओ कुछ आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह ए विश्वेर बंधुरा मुनीब যখন জিবরিল পাঠে মুস্তাফাকে জাগ্রত করাইলেন নবী এলান দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উঠেন না আমার জিবরিল যখন ঘোষণা দিলেন নবী বললেন না 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 ফাতিহিয়া দরবার শরীফের মধ্যে 1450 বছর পরে অনেক দুর্বল মানুষ অনেক বুড়ো বুড়ো বাবারা অনেক নওজওয়ান ভাইরা ফাতিহা আলিশা তার আওলাদের বড় বড় মুরিদান মুহিবরা মুরিদানরা ভক্তরা পাগল পারা হয়ে আমি মুস্তাফার পাগলামি করবে ওদের মামলা কি হবে আমি আরশে আযমে মেহমান হব খোদার দুলহা সাজবো আমার উম্মতের মামলাটা আগে ফয়সালা করে দাও তোরা বলবো না সুবহানাল্লাহ আমার মুনিব মাওলা জিবরিলের মাধ্যমে বলে দিলেন ইয়ার জিবরাইল আমার নবীকে তুমি এলান শুনিয়ে দাও আজকে আমি বরদাস্ত করতে পারছি না আমার নবীকে আসতে বলো আমার নবী যা চাইবে আমি আল্লাহ তা পূরণ করে দেব সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ কষ্ট লাগে এক্ষুনি বন্ধুরা আমার একটা মাত্র নকতা চুরি করতে গেলাম নবী জিন্দা নবী মেরাজুন নবী দেখে নবী জিন্দাটা বের করতে লাগলাম সুফিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই আরো জোরে কোন বাতিল ফিরকার পক্ষে আল্লাহ আছে আরে বাবারা বর্তমান যুগ ওয়াহাবি মওদুদি খারেজি রাফিজি আছে না নাই কেউ কি আল্লাহকে রাজি করতে পারবে আমার আল্লাহ বলেছেন ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ আমার মুস্তাফার গোলাম হয়ে যাও আমি তোমাদেরকে ওলি আল্লাহ বানাই দেব একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার মুস্তাফার মামলা যখন এসে গেল প্রিয় মাহবুবে মুস্তাফাকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে শিকলবন্দির কথা বলে রেখেছি ঠিক কি না এখন বোরাককে যখন শিকলবন্দি করলেন আমার মাহবুবে মুস্তাফার হুকুম হয়ে গেল এই জিবরাইল আযান ফুৎকার করো ইয়া আল্লাহ কেন আযান দেব সবাই তো দাঁড়ানো আছে এবার সব বন্দি করাইতে গেলেন সমস্ত নবীর গোষ্ঠীদেরকে ঠিক কি না একজন নবী কি বাকি ছিল কোন মুফতি মুহাদ্দিস বলতে পারবেন বাইতুল মুকাদ্দাস এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন এখানে রয়ে যায় উম্মে হানির ঘর থেকে তো সোজা যাওয়ার ছিল দরকার নবী বাইতুল মুকাদ্দাসে বাঁকা গেলেন কেন এখানে আনফর মৌলবীরা বুখারী শরীফ পড়ে না ঘরে বসে বসে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে চলে আসে বলে যে কি করবো এখন বলেন দেখি এটা আমিও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন ছিলাম বাইতুল মুকাদ্দাসে নেওয়ার কারণটা কি ছিল কেন বাইতুল মুকাদ্দাসে নিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না এই বাইতুল মুকাদ্দাসের মামলায় মুস্তাফার হাদিসে পাক বাইতুল মুকাদ্দাসটা যে ময়দান ওই ময়দানে মাহশার হবে সুবহানাল্লাহ বলেন না কি হবে ময়দানে লবারের মতন এটা বেড়ে যাবে কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার মুস্তাফা রহমতুল লিল আলামিনের কোন উম্মত যদি ওই দিকে থাকে রহমতের কদম না পড়লে ওই জমিন রহমত ওয়ালা হবে না আমার মুনিবের পক্ষ থেকে ময়দানে মাহশার আসা ইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদ সুবহানাল্লাহ তো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কাল কিয়ামতের ময়দানটা হবে সবচেয়ে বৃহত্তম জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী এটা আমার ভাষা না সূরা বনী ইসরাঈল খুলেন আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই তো বন্ধুরা আমার অনেকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করলাম ইয়া আল্লাহ সমস্ত নবীরা যখন দাঁড় হলো হযরত সাইয়েদনা জিবরিল হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ বলতে দেন নাই সাথে সাথে 1,24,000 2,60,000 বিচিয়ার কম সবাই সববন্দি হয়ে গেল এখন নামাজ পড়াইবে কে সুবহানাল্লাহ বলেন না জিবরিল বলতে লাগলেন ইয়া আল্লাহ আমি তো অরণ হয়ে বাঁচতে হবে মাইক হয়ে বাঁচতে হবে কে পড়াইবে জিবরিল তোমার কেমন লাগে বলতে আদম বলতে না না আজকে তো ইমামুল আম্বিয়া এখানে মওজুদ আছে অন্য কেউ কেমন করে নামাজ পড়াইবে তুমি জান্নাতি যাই নামাজটা বিষয়ে দাও আমার মুস্তাফা ইমামত করবে সুবহানাল্লাহ গভীর মনোযোগ
আমার মোস্তফা ইমামত করবে। মৌলা মামলাটা কি? বলে যে কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নি জনতাকে আমি বন্ধু বানাইলাম। সুবহানাল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, কি বুঝাইতে চাচ্ছ? বলে যে সমস্ত নবী রাসূলরা জিন্দা, যদি সমস্ত নবীরা জিন্দা হয়, ইমামুল আম্বিয়া মারা কেমন করে যায়? তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, অধ্যক্ষ হাসান নাজাল কাদরি সাহেব, হারারা ফাতিহা দরবার শরীফ। ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা হারারা ফাতিহা দরবার শরীফ কি শিখাচ্ছে? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, সারা জগৎকে মাথায় দিলেন। আল্লাহ, এটা তো ফরজ নামাজ ছিল না, এটা তো নাফিলা নামাজ ছিল। আযান ফুৎকার কেন? তাও সুন্নিদের পক্ষে। ইমামুল আম্বিয়ার জিন্দেগি সুন্নিদের পক্ষে। যদি সমস্ত নবীরা জিন্দা হয়, আমার নবীর পিছে এসে নামাজ আদা করতে পারে, তো ইমামুল আম্বিয়া কেমন করে মারা যায়? তোরা সুন্নিদের পক্ষে, আমি আল্লাহ আছি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গেলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কষ্ট হয় আপনাদের? হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমি। হুজুর আর বসতে পারতেছি না, কতক্ষণ বসে থাকবো? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমি আছি বাবা, আর একটু করে। হযরত ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা হঠাৎ করে ডাক পড়ে গেলাম, 60 বার ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দরবারে এসেছি, আগামী বছর আসতে পারবো কিনা জানি না, একটু আপনার কানে দিয়ে, চোখে দেখার শক্তি নাই, কথা বলার শক্তি নাই, আমার বাড়ি তো ইয়া আল্লাহ পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওই আপনার ইমাম আযম আবু হানিফার, আরে বাবারে মওলা আলী শেরে খোদা, কারবালার জমিন কোথায়? এটা আর কোন নাম আছে? ইরাকের মধ্যে। আমি তো কোনো কসুর করি নাই, আমার বাড়ি তো ইরাকে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি আমার মা আর বাবা ওখানে জন্ম দেওয়াটা কি আমার জন্য অপরাধ? আমার ইমাম তো আপনি হায়াতুর রাসূল, জিন্দা মুস্তাফা, তো আপনাকে না হয় দেখলাম না, কথা বলতে পারলাম না, একবার আওয়াজটা কি শুনতে পাবো না? একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, অন্তর মানে না। আমি ইমাম আযম নোমান ইবনে সাবিত আপনাকে সালাম দেব, মেহেরবানি করে একবার আওয়াজটা শুনাইয়ে দেন। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ওরে মুস্তাফা যদি উত্তর দেন, আমার অন্তরটা প্রশান্তি পাবে। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা ডাক দিতে দেন নাই, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। দুটো ডাকের কোনো উত্তর নাই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ বলে হু করে চিৎকার দিয়ে কান্না দিয়ে যখন উঠলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমিন, আমার নবী উত্তরটা জানাই দিলেন। সারা মদিনা শরীফের জিয়ারতকারীরা শুনে ফেললেন, কিরে কিরে কিরে, আমার নবীর রওজা থেকে এই উত্তর কেন আসলো? বলতে ইমামে আযম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত আমার নবীকে একবার, দুইবার, তৃতীয়বার সালাম যখন দিলেন, ও ইমাম আল মুসলিমিন, তুমি নিজেকে অপরাধী কেন মনে করছো? আমি মুস্তাফা তোমাকে গোলাম বানাই নিলাম, তোমার মাযহাবের দাওয়া সারা বিশ্বের মধ্যে ফটফট করে উঠবে। আমি রাসূল ইমাম আল মুসলিমিন বলে সম্বোধন করে আমি তোমার সালামের উত্তরটুকু দিয়ে দিলাম, আমি জিন্দা মুস্তাফা। আর যারা বলেন না সুবহানাল্লাহ। কেমন লাগে বাবা? নবী মরা বলবেন না জিন্দা বলবেন? মেরাজুন নবী কি সুন্নিদের পক্ষে? বাতিল ফিরকার মুখে সুনকালি দেয় নাই। আরেকটা নেব আরেক সময় আসতে, শুধু একটা নিলাম। পূর্ণ মেরাজুন নবী আমরা সুন্নিদেরকে আল্লাহ বন্ধু বানাইতে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এরকম কথাগুলো বলার জন্য এই প্লেসটুকু কে করে দিল? সরে বলবেন না? হযরতে ফাতেহ আলী শাহ দরবার শরীফ। কোন সন্দেহ আছে? এই জন্য বেলায়েতের বলি, কোন সন্দেহ আছে? কথা বলেন না। খোদার কসম,
আমি আসার পর থেকে একবার মাজারে ঢুকি নাই, ওখান থেকে শুধু আমি গোলামের বাচ্চা গোলাম আজ করতে লাগলাম। যেমনি ভাবে মুস্তাফার দরবারে গিয়ে আমি একজন নগণ্য একজন খিদমতগার গোলামের মধ্যে আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ অতক্ষণ পর্যন্ত আমি মদিনার রওজা ছেড়ে যাব না, প্রয়োজন আমাকে জেলখানার ভাত খাবো আমি। আমার মুস্তাফার কোন একটি সূরতে আমার সালামের উত্তরটুকু যে আমি পেলাম আপনার জবান থেকে, সেরকম একটা নজির চাই। খোদার কসম, খোদার কসম, খোদার কসম, আমার মুস্তাফা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সারা জগৎকে মাথায় দিলেন, বিশ্বকে জানাই দিলেন আমার প্রিয় মুস্তাফা। আরিফ লাহুরি নামের একজন পাকিস্তানি ভাই, উনি রিয়াজুল জান্নায় মুরাকাবা করতেছিলেন। ওই মুহূর্তের মধ্যে, আরিফ तुम जल्दी बाहर निकल जाओ, हमारा कुछ आशिकों की तरफ से हम पर सलाम भेज हो रहा है, तुम उन हजरात के साथ मिलकर सलाम का जवाब दिखाओ। सुभान अल्लाह। पहला हुजूर ने बताया उन हजरात के साथ मिलकर तुम भी सलाम भेज के आओ। सुभान अल्लाह। उन्हें दौड़ दिलेन टुपी टापी রেখে আমাদের সাথে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়াবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে পেলাম আল্লাহু আকবার যে ওনার চোখের পানি আর জোর আওয়াজ দিয়ে কান্নার লরি। শেষ পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা তোমারা उन्वान कहा, तुम्हारा नाम क्या? আমি বললাম हमारा नाम मोहम्मद हसन रिजा, हम बांग्लादेशी हो। बेटा तुमने बाप बुलाया ना हमको, हमारा मकाम लाहौर है, पाकिस्तान का रहने वाले हो, मगर तुमने सवाल किया हमसे, तुम्हारा उन्वान कहा। बेटा हम तो आया नहीं, हमको भेजा गया, हम आया नहीं, हमको भेजा गया। सुभान अल्लाह। কোন যদি কষ্টওয়ালা মানুষ থাকে আমার কথাটা সত্যি করে সরকারকে জিজ্ঞাসা করে। সুবহানাল্লাহ। हम आया नहीं, हमको भेजा गया। बाबा किसने भेजा? तो खुद मुस्तफा ने भेजा। क्यों भेजा? क्या आप हजरात मुस्तफा को सलाम दे रहा है ना, हम भी आप हजरात के साथ मिलकर सलाम का जवाब देने के लिए आया हूं, तो तुम भी सलाम दे दिया मुस्तफा को। तो आप अपनी कान से सुना, अपनी आंख से देखा, चार यार मुस्तफा को साथ लेके मुस्तफा ने तुम्हारा सलाम का जवाब दे रहा। बोलून ना सुबहानाल्लाह। তখন আমি আর থাকতে পারলাম না, কান্না দিতে আমি শুয়ে পড়লাম, ওনাকে জড়াই ধরলাম। উনি আমাকে $100 তোহফা দিলেন, বেটা তোর জন্য আমি মুস্তফার দিদার পেয়েছি, এই শুভ সংবাদটা তোর কাছে জানাই দিলাম। ইকিন হলো একজন গোলামেরও মুস্তফা জবাব না দিয়ে ছাড়ে না, সব গোলামদের জবাব আমার মুস্তফা সালাম দিয়ে দিয়ে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীকে মরা বলবেন না জিন্দা বলবেন? আর একটু জোরে। এবার বাবার আসুন তো, এই ফাতেহ আলী দরবার, ফাতিহিয়া দরবার আপনাদেরকে এই সুন্দর উন্মুক্ত পরিবেশন করে দিলেন, এটা কি বড় একটা শুকরের ব্যাপার না? এই ফাতিহিয়া দরবার শরীফের এই ইন্তজাম গুলো আমাদেরকে রক্ষা করা প্রয়োজন আছে না নাই? আর একটু জোরে বলতে হবে। আল্লাহর কোরআন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, সারা বিশ্বের বাতিল ফিরকারা যতই কিছু বলুক, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার তারিফ, আপনার প্রশংসা আমি খুদ খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এত উদ্দিন করলাম, যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে আমার নবী মুস্তাফা। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে বাবারা, 4 জন হাফেজে কোরআন আজকে এখানে আমামা শরীফ পাগড়ি পেয়ে গেল, ওরা কি কখনো বাতিল হতে পারবে? সুন্নি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এই শিক্ষা তাদের আছে না নাই? যারা আজকে এখানে বক্ত মুরিদান মুহিবরা আসছেন, ওরা কি কেউ বাতিলের ফিরকা কেউ নিতে পারবে? কোটি টাকা দিয়ে কি ঈমান বিক্রি করবেন? জানার চাইতে ঈমানের দাম বেশি না কম? তা আজকে ঈমান রক্ষা করার জন্য পূর্ণ মেরাজুন নবী থেকে একটা মাত্র নিলাম যে আমার নবী জিন্দা মুস্তাফা। সমস্ত নবীরা যদি জিন্দা হয় আমরা মরি কেমন করে? আর সেই শিক্ষা যে দরবার থেকে আমরা পাচ্ছি, সেই দরবারের একটি দ্বীনি আদারা হিফজ বিভাগ থেকে 4 জন হাফেজে কোরআন দস্তারে ফজিলত পেয়েছেন। আমার বাবারা, এই দরবার সত্যিকার দরবার, এই দরবার সত্যিকার দরবার বলাটার পিছনে কারণ আমার মুস্তাফার একটি বাগান ওনারা ফুটাই রেখেছেন।
অনেক দরবার আছে না, ওরা শুধু গরু মহিষ ছাগল নেয় আর খায়, ভক্তবিন্দুদের খাওয়ায়, আর এখানে এতিম বাচ্চাদেরকে ইন্তজাম করা হচ্ছে, ঠিক কিনা? এটা কি লাভের বিষয় না, না গুণাগারের বিষয়? বাবারা বলেন তো দেখি, এই প্রতিষ্ঠানে বছরে একবার আপনাদেরকে দুটো রাতের জন্য ডেকে আনতে লাগলেন, তা আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন আছে না নাই? একটু জোরে বলতে হবে। এই মাহফিল টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন আছে না নাই? এই প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন আছে না নাই? তো কারা কারা প্রয়োজনের পক্ষে হাত তুলেন একটু বলেন দেখি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, ঐতিহাসিক ফাতিহা দরবার শরীফ আল্লাহ তুমি কবুল করো। দেখি আমার বাবারা, আমি তো মুসাফির মানুষ, আমি তো আপনাদের জন্য মুনিবের দরবারে নিশ্চিত ফরিয়াদ করব, ইয়া আল্লাহ মুসাফিরের দোয়া কবুল করো। আমি আজকে শুধু ফরিয়াদ করব, যারা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য, এই ফাতিহা দরবার শরীফের জন্য, এতিম বাচ্চাদেরকে মানুষ বানাবার জন্য, দক্ষ কারিগরদেরকে রেখে ফ্যাক্টরিটুকু মজবুত করার জন্য আমার বাবারা ভাইরা কে আছেন নিজ ইচ্ছা থেকে অন্তত পক্ষে কোন মার বাবা, কোন বাপ ভাই, কারা কারা আছেন মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে একজন হাফেজে কোরআনকে মানুষ বানাইতে, একজন